Hi all, in this lecture, I am going to take the session namespace. XML namespace provide a method to avoid element name conflict. In XML, element names are defined by the developer. This often result in a conflict when trying to mix XML document from different XML application. Namespaces are mainly used to remove naming conflict, and what exactly the naming conflict is, we'll see with an example. Here, both contain table element, but the elements have different content and meaning. Element names are defined by the developer and results in a conflict when trying to mix XML document from different XML application. And it is identified by URI, Uniform Resource Identifiers, declared using reserved attributes like element name, then XML, NS means namespace, then colon, then an ID, then within that URL. Namespace affects only a limited area in the document. Let us take one example. ഇവിടെ എംപ്ലോയി പറഞ്ഞ XML ടാബിലാണ് കാണുന്നത്. And giving some information. The root element ആണ് employee. And inside that I have child element, person information, employee ID, section ID, name, like that. And I have another XML page. This is another XML page for section. Inside that we have root element section. Section is the root element. And child element section information, section ID, name tag. So ഇവിടെ section ID name tag എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Mainly there are two files, that is name employee.xml and section.xml. രണ്ട് ഫയൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. ആദ്യം previously കാണിച്ചിരുന്നത് employee.xml എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലും and this one അറിയുന്നത് section.xml എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലും. Okay. So ഈ രണ്ട് എക്സാമിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടാഗുകളുണ്ട്. സെക്ഷൻ ഐ ഡി, നെയിം, അതൊക്കെ എംപ്ലോയി ഡോട്ട് എക്സ്എംഎൽ ഫയലിലും ഉണ്ട്, അതേപോലെ സെക്ഷൻ ഡോട്ട് എക്സ്എംഎൽ ഫയലിലും ഉണ്ട്. സെക്ഷൻ ഐ ഡി, സെക്ഷൻ ഐ ഡി, നെയിം, ഇതേ ടാഗ് തന്നെ എംപ്ലോയിലും ഉണ്ട്, യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ if we are going to merge that two XML documents, I want to send to, and then I want to send to another place. അതായത് രണ്ട് XML ഡോക്യുമെന്റേയും merge ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം. സോ while merging there will be a problem, that is ടാഗ് നെയിമിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് employee.xml-ലും section.xml-ലും സെയിം ടാഗ് നെയിമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സെക്ഷൻ ഐ ഡി, ഇവിടെയും സെക്ഷൻ ഐ ഡി ഉണ്ട്, നെയിം ഉണ്ട്, employee.xml. ഓക്കെ, സോ നെയിം സെയിം ടാഗ് നെയിം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. While merging there will be a problem, that is ടാഗ് നെയിമിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും because common tags ഉണ്ട് in employee.xml and section.xml. So we want to avoid naming conflict. Then what we'll do is XML document create ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ we will create some namespace for this particular document. So employee എന്ന് പറയുന്ന XML document we are creating namespace which will create a unique ID. So root elementലാണ് namespace specify ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ റൂട്ട് എലമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണ്, എംപ്ലോയി XML NS, അതായത് XML namespace എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ദെൻ കോളൻ എന്ത് ഐ ഡി ആണോ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ EMP എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ ഡി ആണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിൽ അകത്ത് നമുക്ക് URL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഓർ URN കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന എംപ്ലോയിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് യുണീക്ക് ഐ ഡി ആണ് EMP എന്ന് പറയുന്ന യുണീക്ക് ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്തത്. ദെൻ URL കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ URN കൊടുക്കും. URL ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിയാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് URN എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ്, ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ടെക് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീൻ്റെ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്.
ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഐ ഡി EMP എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡിയിൽ ഏത് കമ്പനി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ പുട്ട് സം ഒരു ലിങ്ക് പോലായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ http://www.google.com ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ഈ സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ URN വെച്ചിട്ടാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത്. URN:/employee detail tech world. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം എല്ലാ ടാഗിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ പേഴ്സൺ ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് ഉണ്ട്, എംപ്ലോയി ID. അപ്പം എല്ലാ ടാഗിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ ആ ID സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ID എന്ന് പറയുന്നത് ഈ EMP ആണ് ID. EMP: എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദെൻ section.xmlന്റെ അവിടെയും ആ ഒരു കേസിൽ ഇതേപോലെ നെയിം സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവിടെ നെയിം സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് XML_NS:/IDന്റെ നെയിമാണ് sec. സോ ആ ID നെയിം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടാഗിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് ടേബിളിനെയും എംപ്ലോയി ആൻഡ് സെക്ഷനെയും മേർജ് ചെയ്ത് ദെൻ മേർജ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു ടേബിൾ ഫൈനലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. മീൻസ് രണ്ട് ടേബിൾ കണ്ടൻസിനെ മേർജ് ചെയ്ത് ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ XML ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ തന്നെ പല ടേബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിലുള്ള ടേബിൾ, എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസിലുള്ള ടേബിൾ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ നെയിം സ്പേസ്. അതായത് നെയിമിംഗ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അതർവൈസ് സെയിം ടാഗ് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും. മേർജ് ചെയ്ത്, അതായത് രണ്ട് ടാബിൾ കണ്ടൻസ് മേർജ് ചെയ്ത് വേറൊരുവിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സെയിം നെയിം യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെയിം സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ കണ്ടന്റിനെയും മേർജ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രണ്ട് ടേബിളിനെയും ഐ മീൻ employee.xml ആൻഡ് section.xml മേർജ് ചെയ്ത് ഐ ഹാവ് എ ഫൈനൽ ടേബിൾ. ഇതാണ് final.xml എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് രണ്ടിനെയും മേർജ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ടു ടാബിളിനെ മേർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട ഒരു ടേബിളാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ റൂട്ട് എലമെന്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ രണ്ടും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും നെയിം സ്പേസ്, സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ID യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെയിം സ്പേസ് നമ്മൾ section.xml കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും അതേപോലെ എംപ്ലോയി EMP ID വെച്ചിട്ടുള്ള നെയിം സ്പേസ് നമ്മൾ employee.xml സ്പെസിഫൈ, രണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതുകൂടാണ്ട് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ID യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ, അതായത് ഒരു നെയിം സ്പേസും കൂടി വേണം. അതായത് 3 നെയിം സ്പേസ് ഇവിടെ അതാണ് കൊടുത്തത്. XML നെയിം സ്പേസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ID ആണ്, അത് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ടിനെ മേർജ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ എംപ്ലോയി ID എന്ന് പറയുന്നത് EMP IDൻ്റെതാണ്. ഓക്കെ, അതായത് എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിളുണ്ട്. സോ നെയിം സ്പേസ് ആർ യൂസ് ടു റിമൂവ് നെയിമിംഗ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻസൈഡ് XML ഡോക്യുമെന്റ് when you merge two or more documents. Means when you merge two or more documents, there are chances that you can have naming conflict. So to avoid this type of conflict, we are using namespace method. Okay, thank you.